آپ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں میرے لیے آپ بڑے قابل احترام ہیں، مگر مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں جو میں نے ابھی کہا میں نواز شریف تو بات کی بات ہے، جو پاکستان سے کھلواڑ کرنے والے دہشت گرد جو ہیں ثبوت موجود ہیں اور نظام عدل سے ان کو فوری طور پہ بری کر دیا جائے، بغیر نوٹس کیے دونوں فریقوں کو فوری ضمانت لے لی جائے، تو میرے نواز شریف کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ اس کا جواب آپ خود ڈھونڈیں۔ میاں صاحب، یہ پاکستان کے ساتھ ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں تو دو بڑی وارداتیں ہوئی ہیں، ایک کارگل میں 1998 میں، اس کے بعد بھی آپ کی حکومت ہے۔ اب 2017 میں جو واردات ڈالی گئی جس کے ذریعے ایک ایسے سیاستدان کو یا پارٹی کو آگے لایا گیا جس کو عوامی مینڈیٹ نہیں ملا تھا، اور یہ اب اوپن سیکرٹ ہو چکا ہے، اس واردات کے بعد بھی پھر آپ کی حکومت آئی ہے، اب بھی آپ کی حکومت ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو تحقیقات کرے، اس کا پرائم منسٹر کمیشن بنائے، یہ سارے معاملے کی تحقیقات کرے اور پھر وہ کمیشن پریس کانفرنس کرے اور آپ کے اس مطابق وہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی، مگر جہاں تک کمیشن بنانے کا تعلق ہے، ہم نے کمیشن بنایا اور اس کمیشن کا 9-10 مئی پہ بنایا، اس کا جو حشر آپ نے دیکھا، اس کے بعد بھی یہ سوال کرنا آپ کا جائز سوال ہے، مگر اس کا جواب آپ کو ضرور مل گیا ہوگا۔ دیکھیں، بات میں نے شیخ صاحب شاید اس وقت آپ سو رہے تھے، میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے سمبل پر، اپنے نشان پر نواز شریف کی قیادت میں الیکشن کا مطالبہ وقت پہ، اور یہ بھی واضح کر دوں، ہم کسی طور پر 1 گھنٹہ آگے جانے کے حق میں نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں وقت مقررہ پر انتخابات ہوں، مگر یہ میرا نہیں 23 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا۔ لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں کہتے کہ مائنس نواز شریف، باقی سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ۔ تمام ثبوت جس طرح 9-10 مئی کے موجود ہیں کہ کن کن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا، سہولت کاری کی، کن نے ذہن سازی کی، کس نے منصوبہ بندی کی، یہ بھی ثابت ہے 2017 میں نواز شریف کو کس کس نے سزا دی، دلوائی، اور اس کے پیچھے کون منصوبہ ساز تھا۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ جب تک منطقی انجام تک نتیجہ خیز بنا کے قوم کے سامنے نہیں لائیں گے، الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ مائنس الطاف سے عمران خان نے قبول کی بات، کیا پتا آپ لوگوں کا کہ کل کو مائنس عمران خان پاکستان مسلم لیگ نون استحکام پارٹی کو قبول کر لے تو وٹ ڈو یو فیل اگر کل کو ایسا ہو؟ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ سوال آپ جیسے سینئر بندے کا میرے سے کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ آپ میری طبیعت سے آگاہ ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو کسی سیاسی جماعت پہ پابندی، کسی سیاسی لیڈر پر پابندی، کسی کو مائنس کرنے کے نہ کبھی حق میں تھے نہ ہیں، مگر 9-10 مئی سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس کے باوجود بھی ہم پابندی کے حق میں نہیں تھے، مگر جب 9-10 مئی کا واقعہ ہو گیا ہے اس کے بعد بھی اگر 23 کروڑ عوام میں سے، اور 23 کروڑ عوام میں سے ہی لوگ، کوئی تحریک انصاف میں ہے، کوئی جماعت اسلامی میں ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی مسلم لیگ میں ہے، کوئی چاہے گا کہ میرے پاکستان کے اندر جس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے اس میں کوئی اس طرح کا کھلواڑ کرے اور اس کو ہم سیاسی لیڈر کہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ آپ اس میں ایڈ کر لیں کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو 9 مئی سے پہلے عدم استحکام کی طرف لے کے جا رہے تھے، کیا اب
सीट एडजस्टमेंट किया तो आगे चल पाएंगे आप? मैं पहले हिस्से का जवाब दे लूँ कि अगर हमने किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी होती तो आज तो कौमी हुकूमत है, कौमी हुकूमत में रहते हुए दो बड़ी जमातों ने आज़ाद कश्मीर में अभी 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ा है और उसमें जो नताइज सामने आए हैं या इलेक्शन डे जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने है। सीट एडजस्टमेंट करनी होती तो फिर उनसे करते, उस वक्त ही कर लेते, क्योंकि आज तो हुकूमत में है। हम सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत नहीं कर रहे, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे। और जहाँ तक पंजाब का तल्लक है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम से मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग की क़यादत को पंजाब के लोग जिस तरह जानते और जो अमल जो डिलीवर करती आई है मुस्लिम लीग की क़यादत, उससे वाकिफ़ हैं, उसके अमल से वाकिफ़ हैं, इसलिए पंजाब में तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। जहाँ तक अदम इस्तेहकाम की बात है, इस्तेहकाम के साथ जो जुड़ी हुई है, तो मैं तो ये कहूँगा और पहले भी कह चुका हूँ कि अगर अपने किसी फ़ेल का, अपने किसी उस फ़ेल का जिससे किसी को नदामत होती हो, उस फ़ेल का जिससे रियासत को नुकसान पहुँचाओ, उस फ़ेल का जिससे आइन को नुकसान पहुँचाओ, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाओ, सियासी जमात के मंशूर को नुकसान पहुँचाओ, उसको वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हो या किसी और जमात में शामिल हो रहा हो, उसको अपने हिस्से का सच कहना चाहिए ताकि लोग उस पर एतमाद करें। ये उसी का फ़ायदा है इसमें। आप ये बताइएगा कि आप अगले इलेक्शन बड़ी उम्मीद है आपको, तो करीब आ गए, ये मुमकिन भी नहीं है कि जो हालात है इस वक्त वहाँ पीटीआई भी डाल देगा, आपकी अपनी उम्र 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, तो फिर आपका बयानिया क्या होगा जबकि लोग तो मर रहे हैं भूख से, नंग से, वो उस वक्त तो हालात को पता। देखें, जहाँ तक तल्लक है कि हमारा बयानिया क्या होगा, मेरी जमात का वो बयानिया है, पहले भी आज भी। आप में से कोई एक शख्स उंगली खड़ी करके ये कह दे कि ये 23 करोड़ आवाम का बयानिया है या नहीं। हमारा बयानिया था कि आइन कानून की बालादस्ती होना चाहिए, वो आज भी हम कहते हैं। उस वक्त भी हम ये बात करते थे कि अदारों में बैठे लोग जो हैं अगर आइन कानून से मावरा कदम उठाते हैं तो रियासत को नुकसान पहुंचता है। आज भी हम कह रहे हैं, आइंदा भी अगर कोई अदारे में बैठा शख्स अपनी ताकत उस अदारे की इस्तेमाल करेगा आइन कानून के ख़िलाफ़, हम उस वक्त भी आवाज़ बुलंद करेंगे जिस तरह पहले करते आए हैं। वही हमारा बयानिया है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि भूख नंग से, आज आप देख लें कि 2 दिन पहले कौमी बजट पेश हुआ, तो होना तो ये चाहिए था और मुझे भी बात पहले वहाँ से शुरू करनी चाहिए थी कि हमने बजट में ये कौम को रिलीफ दिया, इस शोबे में हम तरक्की देखना चाहते हैं, इस शोबे में हम ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हमारे पास था ही कुछ नहीं, हमारे पास था रहने कुछ नहीं दिया गया। जो 4 सालों में किया गया, आज करने वाले भी नहीं बोल रहे कि इन्होंने कौमी बजट जो पेश किया उसमें ये कौम को रिलीफ दिया जा सकता था, मगर इन्होंने नहीं दिया, हम एहतजाज करेंगे। इसलिए नहीं बोल रहे, कोई कुछ चीज़ छोड़ी नहीं थी तो उनको पास कहने को कुछ नहीं था। आप जिन इदारों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि वो अपनी गलती एडमिट करें, वो तो तैयार ही नहीं है इस चीज़ के लिए, तो इसके आगे आप क्या देखते हैं कि किस तरह उनको इस बात पे कायल किया जाए कि वो गलत है? आप अगले दिनों में यकीनन जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास तो सबूत हैं, हुकूमत वक्त के पास इंटेलिजेंस अदारों के ज़रिए सबूत हैं। जो कुछ हम बयान करना चाहते हैं या पर्दे में रखते हुए चीज़ों को बयान कर रहे हैं, अगर अदारे रियासती अदारे अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इत्तेहाद कौमी पैदा होगा, दोबारा से एतमाद पैदा होगा और आने वाले इंतखाबात में भी इस उम्मीद से लोग जाएंगे कि चलें हक़ाइक़ का इल्म हो गया, अब हम अपनी मर्ज़ी का इंतखाब कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगले दिनों में अदारों में बैठे लोग यकीनन वो हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे
जो हक़ाइक़ मेरे और आपके पास शायद हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।